കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾക്കിന്ന് പേരന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് പ്രധാന അതിഥിയായ പ്രിയപ്പെട്ട റീനാജുൻ കൊച്ചമ്മ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൊച്ചമ്മയെ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരു വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദയവായി എല്ലാ ആളുകളും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കഴിവുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അപ്രകാരം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാം. ഷേർലി ടീച്ചർ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കും. കേൾക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചു. Let's all bow our heads in prayer. Lord, our Heavenly Father, our gracious and Heavenly Father, Lord, we thank you for your love and all the blessings and happiness you have bestowed upon us today. Lord Jesus, we thank you for bringing us all together today in this virtual platform to share a true meaningful thoughts on orientation of parents in God's love. Lord, we pray that you send your Holy Spirit to guide us in this understanding. Lord Jesus, we commit our speaker and all our parents into your mighty hands. Lord, speak through our speaker, Lord. Lord, send your Holy Spirit that the Spirit might speak through Kochama, Lord Jesus. We ask all this in precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. നമുക്ക് തുടർന്ന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കലാണ്. ജെൻസി ടീച്ചർ സ്വാഗതം ആശംസിക്കും. ജെൻസി ടീച്ചർ. Good evening, Acha. കേൾക്കാം. Okay. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22, verse 6. Very good evening to one and all. On behalf of Fujairah Emmanuel Marthoma Sunday School, it gives me immense pleasure to welcome you all this evening to our online Parents Orientation program. At the very outset, let me welcome our Parish Vicar and President, Reverend Shainu Baby. We are blessed to have Achan to lead our parish during this pandemic. Blessed under his spiritual guidance and himself being tech savvy, he has ensured that all our church activities have been redirected to the virtual platform without any interruptions. Thank you, Acha, and welcome to our session. A very warm welcome to our guest speaker of the evening, our dear Reena Kochama. Kochama is a familiar figure for Fujairah Sunday School through the Kids Quest session. Reena Kochama is the wife of Reverend John George. She is currently the principal at St. Thomas High School, Secunderabad. As many of us are already aware, Reena Kochama is an NLP practitioner and counselor. Kochama is actively involved with the parents and children's community. We welcome Kochama and we are privileged to have you in our midst today. Welcome, Kochama. A loving welcome to our versatile and ever-supportive headmistress, Ivy Auntie. Ivy Auntie is always provided a rich array of opportunities for our Sunday school children to learn, to grow, to explore their own talents on the Kids Quest platform. Welcome, dear Ivy Auntie. Taking this opportunity to welcome all our Sunday school teachers and officials. A special welcome to all our parents who have found time off to join us, especially parents from all other communities. We are pleased to have you with us today. We hope the number of parents who will join us will increase soon. I am definite all of you will agree with me that children are a gift from above, and we are given the responsibility to nurture them throughout their lives. Reena Kochama is a highly resourceful and dedicated person,
And I'm sure each one of us will feel enlightened after an hour or so. Dear parents, please consider this a golden opportunity to learn and to make the best out of this session. Reena Kochama is here to tell us all that we have been waiting to hear. Take down notes as you listen, and I'm sure you will have lots of things to write down. At the end, you can always ask questions, and Kochama will be happy to answer them. Welcome you all, and have a great evening today. Keep listening. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ മനോഹരമായ ദിവസത്തിന്റെ സന്ധ്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പേരന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സായി ചേർന്ന് വരാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള റീന കൊച്ചമ്മ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പ്രധാന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ആവേശമായിട്ടുള്ള ഐ വി ടീച്ചർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരെല്ലാവരും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ 1-2 വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഐ വി ടീച്ചർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. 42 പേരെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞു പോവില്ലെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞ് കൊച്ചമ്മയ്ക്കാണെന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സമയം. കാര്യം എൻ്റെ വാക്കുകൾക്കല്ല ഇന്ന് പ്രാധാന്യം, കൊച്ചമ്മ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ വളരെയധികം മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വേണം എന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അസൂയ തോന്നുകയാണ്. കാരണം പല വീടുകളിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ ആകട്ടെ, TV ആകട്ടെ, മൊബൈൽ ആകട്ടെ, അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് അതിൽ കണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമയത്തിലാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പരമാവധി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ TV-യിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറവ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത, അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു ലോകത്തിലാണ്. ഒരു 100,000 ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത്. കാര്യം VBS തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസിന്റെ എത്രയധികം ഇടങ്ങളാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് പിക്ചേഴ്സ് മാറി വരുന്നതിനായാലും കുട്ടികൾക്ക് ആ ഇന്ററാക്ഷൻ അതിൽ ഒരു പൂർണ്ണത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം മീഡിയാസ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു സമയത്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നൊരു ഇമാജിനേഷന്റെ ബിയോണ്ട് ആയി സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു CD ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു CD. ആ CD ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തുറന്ന് വളരെ വൈഡായി അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണം, തലച്ചോറിനെ 3D അത് 3 സൈഡിലേക്ക് വളച്ച് തിരിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അന്ന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1000 ഗുണങ്ങളും അതിനപ്പുറത്ത് 1000-നപ്പുറം ദോഷങ്ങളും നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലാണ്. കാര്യം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്രമാത്രം നമ്മളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാതാപിതാക്കളടക്കം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയുകയില്ല. ചില ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അടയാളങ്ങൾ, സൈറ്റനിക് സിംബൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ശരീരത്തിൽ പച്ചകുത്തിയായാലും അത് ബൈക്കിൽ ഒട്ടിച്ചായാലും, ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ബൈക്കിനകത്തിൽ എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഒരു 3 പാമ്പ് പുളയുന്ന പോലുള്ള ഒരു 3 സിംബൽ. അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ യൂത്ത്സ് എല്ലാം അത് ബൈക്കിൽ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതൊരു സൈറ്റനിക് വർഷിപ്പിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റനിക് ഐക്കോൺ വരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ടാറ്റൂസ് ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ പതിപ്പിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ പതിപ്പിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുന്നു.
കുട്ടികൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പതുക്കെ പതുക്കെ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൂല്യബോധത്തിന്റെ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് അവരെ കുറച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അപകടകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപകടം എന്താണ് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന് ചതിക്കുഴികളായി നിലനിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു സമയത്ത് ഗെയിമിംഗ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ വിൻഡോസ് 3.1 ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആളാണ്. അന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ ആവേശത്തോടെ കളിച്ചിരുന്ന ഗെയിമിംഗ് ആണ് ഡേഞ്ചറസ് ഡേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം. അത് തീയുടെ മുകളിൽ കൂടെ കുറെ നടന്നു പോയി നിൽക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ന് വയലൻസും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. വെട്ടിക്കൊല്ലുക, ചവിട്ടിക്കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ് വെക്കുക, അത്തരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയലൻസിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമയത്തിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരൻസ്, നമുക്കൊരു മീഡിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ട്, പലപ്പോഴും സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കും. പക്ഷെ നിശ്ചയമായും വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വലിയ ഭാഗമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ആയാലും കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം, എത്ര നാളുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ, എത്രയോ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം. എന്നാൽ ഇവരെ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് മുഴുവൻ എത്തിക്കലി ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കലി എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ്, ഞാൻ എന്തിനോടാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് കോഴ്സിനും, ഇപ്പം ഇവിടെ UAE സ്കൂൾ അടച്ചു, ഈവൻ 500 ദിറംസിന് മുകളിൽ 1000 ദിറംസ് വരെ എന്തെല്ലാം മൾട്ടി ടാലൻസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാനുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരുപക്ഷെ അത് മെന്റൽ മാത്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പ്രസംഗ പരിശീലനം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, കരാട്ടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്നാൽ ഒരു എത്തിക്കലായ ഒരു ഓറിയന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഞാൻ എന്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം, എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പേരന്റ് ഓറിയന്റേഷനകത്തിൽ പ്രിയമുള്ള കൊച്ചമ്മയുടെ ക്ലാസ്സസ് എനിക്ക് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലേക്ക് കൊച്ചമ്മയുടെ പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം കൊച്ചമ്മയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള കൊച്ചമ്മയിൽ നിന്ന്, കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ദീർഘനാളായിട്ട് ഈ കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള തരത്തിൽ ധാരാളം അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടും ഒത്തിരി വേദികളിൽ ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കളുമായി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തും നിശ്ചയമായി കാലികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിഷയത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ കാലികമായി നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമുള്ള പ്രിയമുള്ള കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് തുടർന്നുള്ള സമയം മുഴുവനും ദൈവം ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ തരത്തിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിന് വേണ്ട ഓറിയന്റേഷൻ നൽകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു. ഞാൻ പറയാം, ആള് കുറച്ചുകൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 47 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രിയമുള്ള കൊച്ചമ്മയെ ഇന്നത്തെ ടോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മോനെ ബിനു LC, അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ബിനു LC. ഓക്കെ കൊച്ചമ്മ. എന്റെ സമയാണോ അതോ ഇടയ്ക്ക് വരെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇനി ഇല്ല, കൊച്ചമ്മയുടെ ടൈമാ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. പേരൻസ് ഓറിയന്റേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടുവാനായിട്ട് IB ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ടീച്ചറിനോട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ ആവശ്യവും ഇവിടുത്തെ ആവശ്യവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആധികാരികമായിട്ട്, കാരണം എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ധൈര്യവും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന മാത്രം ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രണ്ട്, അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ മുഖത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആ സഹോദരിയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, എൻ്റെ സെഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ. അച്ഛൻ ടെക്നോളജി, മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സെഷനിലുണ്ട്. സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞ 2 വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ സെഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. തലമുറയായി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ,
ഈ ദിവസത്തിന്റെ സന്ധ്യസമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പാൻ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ദാനമായിട്ട് നൽകി. ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും അനേകർ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ വേദനയിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴും ദൈവമേ ഞങ്ങളെയും നീ പരിപാലിക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വേദനയും ചലഞ്ചസും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനകത്തു നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരല്ല കർത്താവെ. എന്നാൽ അതിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ക്രിസ്തീയ ഉത്തരവാദിത്വം മറന്നു ഞങ്ങളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ ജീവിപ്പാനും മാതാപിതാക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തലമുറയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോട് ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ദാനമാവുന്നുവല്ലോ. ദാനമായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിപ്പാനും ദൈവമേ ദാതാവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അല്പസമയം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ അതിന് മുഖാന്തരമായി തീരണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയോട് കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സെഷൻ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ പേരന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ജനറൽ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു തലക്കെട്ട് കൊടുത്തത് ക്രിസ്ത്യൻ പേരന്റിങ് പാരഡൈംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ്. അതായത് ഒരു ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രാക്ടീസസും ശീലങ്ങളും മാറേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇസ് ഇറ്റ് മൈ പാരഡൈം ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ ഗോഡ്ലി പാരഡൈം or is it the right paradigm എന്നൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആവുമ്പം you can have it more interactive, but right now it is being recorded and so many people are watching from different places, so many a times I find it challenging for people to respond when I ask them these kind of personal questions. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഈ ഒരു 3 ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ആദ്യത്തേത്, what are the possibilities that you see in parenting? സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? നിങ്ങൾ ഉറക്കെ അത് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. 2, what are the challenges as parents that you are facing these days? നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഗൾഫിന്റെ പ്രദേശത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിലും ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും, കേരളത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ചാലഞ്ചസ് വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. എന്നാൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ചാലഞ്ചസ്. സോ വാട്ട് ആർ യുവർ യുണീക് ചാലഞ്ചസ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ദീസ് ആർ ദ 3 first thinking sparks I want to share, and let these thoughts be in your mind, and as we continue with the session, that is how we are going to move forward. ആദ്യമേ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ I want to emphasize on Psalms 127 verse 3, 127 സങ്കീർത്തനം 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന അവകാശവും ഉദരഫലം അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ. അത് തന്നെ ആ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ആള് ചുരുക്കത്തിൽ ആ ഒരു സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ആശയമായിട്ട് പറഞ്ഞു. സോ ചിൽഡ്രൻ ആർ എ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫ്രം ഗോഡ്, ദേ ആർ എ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ദ മാസ്റ്റർ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് വി ആസ് ക്രിസ്ത്യൻ പേരൻസ് ഷുഡ് ഹാവ്. അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ പേരന്റിങ്ങിനുള്ള ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചില ഫാക്ട്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വളർച്ച, അവരുടെ ഫിസിക്കൽ, സ്പിരിച്വൽ, മെന്റൽ വളർച്ചയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 2 ഫാക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, എവറി ചൈൽഡ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് പ്ലസ് എൻവയൺമെന്റ്. എന്റെ സ്വഭാവവും എന്റെ ശാരീരിക ഘടനയും ഇതെല്ലാം കുറെയൊക്കെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. സോ ഐ ആം എ പ്രോഡക്റ്റ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ? am I an exact replica of my parents, or are we just small products in terms of എന്തോ ഒരു
എന്താ പറയുന്ന ആക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണോ? അല്ല. ജനറ്റിക് എൻവയൺമെന്റ് ഇത് രണ്ടും എന്നെ ഞാനാക്കി തീർക്കുന്നെങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഗതിയും കൂടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ചോയ്സ് ദാറ്റ് ഐ മേക്ക്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ ബിക്കം എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഐ ആം ടുഡേ. So the fact remains that every individual is a product of genetic plus environment. Environment എന്ന് പറയുമ്പോൾ the environment that the child has grown up. So nature plus nurture. But an individual has a third option. Okay, my nurturing was not right. So do I want to continue the same way as I grew up in my parents' house? No, I have a choice. So ആ third aspect കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു personhood form ആകുന്നത്. രണ്ട്, ഈ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഹാപ്പൻസ് ഫ്രം 1 to 7 years. ഫിസിക്കൽ ലെവലിലും മാനസിക ലെവലിലും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ആത്മീകമായിട്ടും ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള വളർച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് up to 7 years. So these are the two basic facts that we have to first put in our minds, because many of the times we think that we will do it later. അവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞ്, അവൻ വലുതാവുമ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങ് ശരിയാകും എന്നുള്ളത് പല മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എന്നാൽ പലതും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫോം ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോധപൂർവം നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ കാണേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദോസ്തം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന എന്നാ Proverbs 22 verse 6. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കാം, അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല. Train up a child in the way he should go, even when he is old he will not depart from it. ഇത് വേദോസ്തവത്തിന്റെ തന്നെ ബൈബിളിലെ തന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ്. It does not say train up a adult ആണോ? അല്ല. Train up an adolescent ആണോ? അല്ല. എവിടെ തുടങ്ങണ്ടേ? ഒരു ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് തുടങ്ങുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ വൃദ്ധരായാലും അവൻ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചൊല്ലുകളുണ്ട്. നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, കതിരെ കൊണ്ട് വളം വെച്ചാൽ എന്ന് പ്രയോജനം. അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ many of the times we have to regret because of the failed responsibilities at the right time. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഞാൻ 30 വർഷമായിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ആദ്യത്തെ 15 വർഷം ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട്, പിന്നീട് 15 വർഷം കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്തും ഇപ്പോഴും സ്കൂളിന്റെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാണുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിരാശയും വേദനയും തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം എന്നാന്നറിയാം, ദേ ആർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദെയർ എൻവയൺമെന്റ്. അവരെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളായ ഞാനും നിങ്ങളുമാ. പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാ, ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഇങ്ങനെയാ, ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ, ഒന്നും ശരിയല്ല, ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ നന്നാകത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറാം. എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം ഞാനും നിങ്ങളുമാണെന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്തം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. സോ അപ് ടു 7 years വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ഓരോ പ്രായത്തിന്റെ, കൗമാരപ്രായത്തിലും അഡോളസെന്റ് ഏജിലും ഒക്കെ അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും അവരുടെ അടിസ്ഥാനമായ സ്വഭാവം 7 വയസ്സ് വരെ കിട്ടി അവർക്ക് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 7 വയസ്സ് വരെ മാത്രമല്ല, പിന്നീടും അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എവിടെ വരെ? അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടി അവർ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നവരെയോ? ഇല്ല. നമ്മളുടെ ജീവിത അവസാനം വരെയും ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകല്ല. സോ അതാണ് ഇത് ഇന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുറിവാക്യം തന്നെ ട്രെയിൻ അപ്പ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ വേ ഹി ഷുഡ് ഗോ, അതാണ് കുറിവാക്യം. Now what all to train എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ഓരോ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. 5 ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 1 is train to think, train them to think. ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ ശീലിപ്പിക്കുക, അഭ്യസിപ്പിക്കുക. ഇന്ന് പല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യം ആകുന്നില്ല.
വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി? ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കാൻ എങ്ങും സ്കൂളിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ജീവിത ബന്ധങ്ങളിൽ, ജീവിത ഇന്ററാക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലോകം ചുരുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ചിന്തയുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും നോർമൽ തിങ്കിങ് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ പല കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ഈ കൗൺസിലിംഗും ഇന്ററാക്ഷനും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ I come across corporate managers who are dealing with the staff who would be from IIT graduates, right? They have the biggest of the degree and the highest of the marks. But they say something is lacking. What is lacking? Common sense is lacking. They are not able to think the common things of daily life. What happened? Because they never got an opportunity to interact in a common situation. ഒരു നോർമൽ സാധാരണ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാനോ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ പോയത് കൊണ്ട് സാധാരണയുള്ള ഒരു ചിന്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ, ആ ഡോക്ടർ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്റെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അവരെ ഒരു ഹാർട്ട് സർജറി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. ആ സമയത്ത് ഒരു ഡമ്മി വെച്ച ആ ഡോക്ടർ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സപ്പോസ് യു സീ എ റെഡ് ലൈറ്റ് ബീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ, വാട്ട് വിൽ യു ഡു? അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നു, വി വിൽ ട്രൈ ടു റെസിസ്റ്റിക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ്, or we will try to see if there is a block in any other area of the patient, or we will try to look at, if the oxygen is, the patient is getting the oxygen clearly. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസർ സിമ്പിൾ ആൻസർ ആയിരുന്നു, ചെക്ക് ദ പ്ലഗ്, വെദർ ദ പ്ലഗ് ഇസ് പ്ലഗ്ഡ് ഇൻ കറക്റ്റ്ലി. അപ്പം ആ ഡോക്ടർ പറയുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്കിങ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കൗൺസിലിംഗിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കോളേജസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്നീ സസ്പെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീബാർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് കൗൺസിലിംഗിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ഡു ദിസ്? വളരെ വിഡ്ഢിത്തരമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ആ കുട്ടി ചെയ്തത്. ഡിഡ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി കോട്ട്? മാം, ഐ വാസ് നോട്ട് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ടൈം. പല കുട്ടികളുടെ ആൻസർ ഇതാ, ഐ വാസ് നോട്ട് തിങ്കിങ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെയാ വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണോ ബ്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ട്രെയിൻഡ് ടു തിങ്ക്. ഇന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5 വർഷത്തെക്കാട്ടി പ്രയാസമുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ടോട്ടലി ഇൻ ടു ദ വെർച്വൽ വേൾഡ്. ആ വെർച്വൽ വേൾഡിലുള്ള തിങ്കിങ്, മുമ്പേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് വളർത്തിയെടുക്കാം. What is negative thinking? How to be manipulative to eliminate more people. How to plan strategies so that I can get more points. These are all the negative thinking that has been encouraged because of the virtual world and online gaming. അവിടെയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, we have to make our children, train them to think. ഇനിയും നമ്മൾ പറയും, ഞങ്ങൾ ആരും ഒരു സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും പോയി തിങ്കിങ്ങിനുള്ള ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു കളമായിരുന്നു. We were trained up in our own homes and in our own communities where we were trained to think. How? When our parents spent quality time. മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ടോക്ക് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ്. വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫോൺ കോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് അവരുടെ മ്യൂസിക് കേൾക്കും. ആരും ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പല പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ അവസരങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. സോ ടോക്ക് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു 3-4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണല്ലോ കേരളത്തിലെ ഒരു ഫ്ലഡ്. അതിനുശേഷം ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കാരണം
After the flood, they lost most of their books, they lost their house, they lost so many of their things, and many of their beloved people also passed away in that flood. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഒത്തിരി ഭാഗത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് എനിക്കും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആകാനായിട്ട് സാധ്യമായി. ആ സമയത്ത് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു, ഹൗ ക്യാൻ ഗോഡ് ബി സോ ക്രൂവൽ to allow us to die when God had promised that he will not punish the world again with flood? അത് അവരുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടോ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആളുകളോടോ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാതെ വരുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എവിടെയാ അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യും. And they come to the conclusion, yes, there is no God. It is all a man-made concept of God. If there was a God, all these things would not have happened. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ അനേക ക്രിസ്തീയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ചിലർക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ കൂടെ തിരിച്ചു വരുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി. ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിക് അതിനെക്കാട്ടി ഏറെ ചിന്തകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനൊരു ശരിയായ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളായ നമുക്ക് സമയമില്ല. അവിടെയാണ് ടോക്ക് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ്. അടുത്തത് ലിസൺ. What does children always want? These are the three deepest need of every child is someone who will be willing to listen. കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ക്ഷമയോട് അവരെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? 2, അവര് പറയുന്നത് മണ്ടത്തരം അല്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള മുതിർന്നവരെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം. 3, അവര് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം. മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ട്രാപ്സിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നത്. സോ യു ആസ് എ പേരന്റ്, ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു ലിസൺ? വൺ ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു ലിസൺ. Second, don't dismiss or be judgmental about what they are saying. And third, believe in what they are saying. അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതാപിതാക്കളായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ആ ഒരു സുരക്ഷിതം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവർ അത് തേടി പുറം ലോകത്തേക്ക് പോകുകയില്ല. റിഫ്ലക്റ്റീവ് കോൺവെർസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? ഇപ്പൊ പല സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചുറ്റും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. ആ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൊണ്ടൊന്ന് ചോദിക്കും. അത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ അല്പം പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതിനോട് ചേർന്ന് വിസ്മയ കേസ് ഇപ്പം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു നിഗമനം എന്താണെന്നറിയാമോ? This is the best way to end it is better to end your life when you are going through the problems of life. And I was surprised to hear that this child has so many thoughts about how to end your life because of the problems around. And probably this child is waiting for somebody to direct him, somebody to listen to him and help him to guide the thoughts. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ചിന്തകളെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള മാതാപിതാക്കളെയും മുതിർന്നവരെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയണം. അപ്പൊ എന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞിന് എനിക്കത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അവോയ്ഡ് ബീങ് ക്വിക്ക് ഫിക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ? അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തിനാ? ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം, അവരുടെ പെൻസിൽ ബോക്സ് കാണാതെ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെച്ച ഒരു സംഗതി കണ്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? സാരമില്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം അങ്ങ് മേടിക്കാം. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയോട് അതൊന്ന് നോക്കിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാനോ ഒക്കെ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. When we train our child for thinking, these are the 3 skills that will come into our children. One is communicative skill. When we are talking to them without being judgmental, without dismissing their questions, അവിടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. ഇന്ന് എത്രയോ കുട്ടികളാണെന്നറിയാമോ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ഓൺ ദ വെർച്വൽ വേൾഡ്. കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചാറ്റ്സ് വായിച്ചാൽ they appear to be so confident. ബട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്?
അവർക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആരിൽ നിന്നും പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് IB സ്കൂൾസ്, അവിടെയൊക്കെ IB സ്കൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. IB സ്കൂൾ, IGCSE സ്കൂൾസിന്റെ ഒക്കെ ഗോൾ ഇത് തന്നെയാണ്, ടു ട്രെയിൻ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കിൽസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന 21st century സ്കിൽസ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ. നമ്മൾ ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്കൂളിൽ ഇതൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട്. അവിടെ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഇത് train them in thinking, automatically this will develop all this in their life. Randa, the second training, what is there for, what is important to train them in? Train them for hard work and struggle. ഇന്ന് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രൊഫഷണൽ കോളേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കോളേജസിലൊക്കെ ഗൾഫ് പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല ഹൈലി പെയ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ഹൈലി പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലി ഫീസ് മേടിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടെയൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ്, 4 വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ they give up. I don't want to complete my studies because I have already so many arrears. I don't think I can break my head and work harder to study better, and so I'm giving up. Parents ഒക്കെ ചിലര് കടമെടുത്ത് ലോൺ എടുത്തായിരിക്കാം ലക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഫീസ് കോളേജിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാട്ടി വലിയൊരു എമൗണ്ട് കോളേജിന് കൊടുക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു തീർക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യമില്ലാത്ത നല്ല ഒരു പങ്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുവാനായിട്ടിടയാണ്. What happened? What is the fallout? What has gone wrong? Because somewhere we have not taught our children for hard work. Many of the children thinks it is easy. വേറൊരു കുട്ടിയോട് കഴിഞ്ഞിടയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ I don't want to study so much because it creates pressure on my head. So I said, what is the problem? That's okay, we all go through pressure. No, I cannot handle the pressure when I have to study. Exam anxiety എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പ്രയാസം തന്നെ, പ്രശ്നം തന്നെ പല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇന്ന് ബാധിക്കുന്നത് സംവെയർ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിളിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളായ നമുക്ക് നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് വാസ് ദ ഗുഡ് ഉദ്ദേശം ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി മെയ്ഡ് ലൈഫ് ഈസി. പക്ഷെ പ്രായത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കിട്ടി, നല്ല ജോലിയും കിട്ടി. പക്ഷെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ റിസൈൻ ചെയ്യും. Why? Because they are not able to cope up with the demands of the work pressure. Because not trained for hard work and struggle. Somewhere we have lost the real essence of life. മുമ്പേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. എങ്ങനെ സാധിക്കും? How do we train them for hard work? One is set up age appropriate chores for them. അവരുടെ പ്രായത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഗൾഫിന്റെ പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരുപക്ഷെ ജോലിക്ക് സഹായത്തിന് ആളുകളെ കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരും ചെന്നൈയും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീസ് കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പലർക്കും നല്ല ശമ്പളവും നല്ല ജോലിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4 ജോലിക്കാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് വീട്ടില്. ഒരാള് കുഞ്ഞിന്റെ ഷൂ കെട്ടാന്, ഒരാള് ബാഗ് തോളയിൽ ഇടാന്, വേറൊരാള് ബോട്ടിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാന്, ഒരാൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലുള്ള ജോലിക്കാർ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, മെയ് അണങ്ങി പണി ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് കൊച്ചിലേ തൊട്ടേ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശീലിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കുക? കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കളിപ്പാട്ടം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, സാരമില്ല കുഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്നോട്ട്, ഞാൻ ജോലിക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അടുക്കി വെച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയല്ല, ആ 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനും അത് അടുക്കി വെക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം ആ കുഞ്ഞിനുണ്ട്.
അതിനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ബാഗ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക, ഷൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക, ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം. ഇല്ല എങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്നും എടുത്തു വെക്കാനും ചെയ്തു വെക്കാനും ആളുകൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. സോ സെറ്റ് അപ്പ് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ആസ് ദേ ഗ്രോ റേസ് ദ ബാർ. പ്രായമാകുന്ന അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കൺസിഡർ ഹോംവർക്ക് ആസ് എ വർക്ക് എത്തിക്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? ഹോംവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണോ, ഭാരമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ വർക്ക് കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇന്ന് പലപ്പോഴും പല സ്കൂൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ സ്കൂൾ ചെയ്തോളും. എന്നാൽ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ സ്കൂളുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം, ഒത്തിരി ഹൈ എൻഡ് സ്കൂളിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്ത സ്കൂളിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാധാരണക്കാരുടെ സ്കൂളുകളും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് everywhere the management decides what has to be done for the child based on their benefit and convenience. High end schools പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഓവർലോഡ് ചെയ്യും വർക്ക് കൊണ്ട്. ഹോംവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും because they want to show to the parents that they are doing something great. വേറെ ചില സ്കൂൾസ് ഹോംവർക്ക് ഒട്ടും കൊടുക്കത്തില്ല because they don't want to put pressure on the parents and make them feel that the school is not doing. രണ്ടാണെങ്കിലും അത് കുട്ടിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. സോ ആ ബാലൻസ്ഡ് രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്ക് എത്തിക്സ് വളരെ കുറച്ച് സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലായിരിക്കണം വർക്ക് എത്തിക്സിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ. And how do you do that? Is making the child responsible at every stage of life. Avoid giving things too easily. ഒരു 6 വയസ്സുള്ള 8 വയസ്സുള്ള 10 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ അവൻ അതിന്റെ വില പോലും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്നോ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്താണെന്നോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ പറയും 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് 40,000 രൂപയുടെ ഒരു ഫോൺ മാതാപിതാക്കളായി നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? കേരളത്തിലൊക്കെ എത്രയോ കേസസാ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി മേടിച്ചു കൊടുക്കും, അതോടുകൂടി അവന്റെ പഠിത്തം കഴിയും. പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല കൂടിയ മൊബൈൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കും ആസ് എ റിവാർഡ് because of the passing of 10th class. അതോടുകൂടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെയും പഠിത്തം കഴിയും. So when we overload children with the materialistic things, that is where we don't train them for hard work and struggle. Avoid giving things too easily. Accept and allow failures. തോൽവി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാലും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വേണ്ടവണ്ണം ഉള്ള ഒരു വിജയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം. അതും അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇന്ന് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് എല്ലാം ഓൾ പാസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ 10th-നും 12th-ന്റെയും ബോർഡിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഫോൺ കോൾസ്. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? കുട്ടികൾ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഡിപ്രഷൻ ഓർ പ്ലാനിങ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. അന്നേരമൊക്കെ ഈ സൂയിസൈഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി ബിസി ബിക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഫെയിലിയർ. തോൽക്കുവാനും കൂടെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് ഈ ഹാർഡ് വർക്കിന്റെയും സ്ട്രഗിളിന്റെയും ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഫെയിലിയർ ഇസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വർക്ക്. മാതാപിതാക്കളായ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ മനോഭാവം ഒരു ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് ജോലിയോട് എങ്ങനെയാണ്? ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ജോലിയെയും ബോസിനെയും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രാഗി അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിഗമനത്തിലെത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു വർക്ക് ലൈക്ക് മൈ ഫാദർ ഇൻ എ കമ്പനി. ദെൻ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു? ഐ വാണ്ട് ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺലി. ലൈക്ക് ദിസ് മീൻസ് വാട്ട്? ഐ വാണ്ട് ടു സിറ്റ് അറ്റ് ഹോം. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാര് നോട്ട് റെഡി ടു ഗോ ടു വർക്ക് because somewhere so much of negativity about the workplace. Yes, definitely there is struggle, definitely there is pressure, but we have to supersede that or we have to overcome that ennullathu tiricharivanayittu sadikade pogum. But when we train them for hard work, there is another skill that is we are automatically giving in them. One is organizational skill. അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെയൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ഫീൽഡിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. Do you have organizational skills? How to manage your things in the right way? How to manage whatever resources you have? Do you have those skills?
ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽസ്, സ്റ്റഡി സ്കിൽസ്, സ്കിൽസ് ഫോർ ലൈഫ്, ഇതെല്ലാം മുൻപോട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് സാധിക്കും. തുടങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? 7 വയസ്സിന് മുൻപ്. വൃദ്ധനായാലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുകയില്ല. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളായി തന്നെ മാറും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. മൂന്നാമതായിട്ട്, what do we have to train them? Train them to handle emotions, relationships, consequences. Consequencesലേക്ക് പിന്നീട് വരാം. അവരുടെ വികാരങ്ങളെ എപ്രകാരം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, ബന്ധങ്ങളെ എപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കല് ഞാൻ സാധാരണ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൾ കൗൺസിലിംഗിന് വന്നപ്പോൾ ആ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നല്ലൊരു പട്ടണത്തിൽ നല്ല ജോലിക്കാര് 2 പേരും. പക്ഷെങ്കില് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടായതിനു ശേഷം ആ ഭാര്യയ്ക്ക് വളരെയധികം ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ലോ ഫീലിംഗിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് തന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുവാനും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു. തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗിന് വന്നത്. കൗൺസിലിംഗ് ആ ഒരു സെഷനിലൂടെ മനസ്സിലായി അവരുടെ പ്രയാസം. ഭാര്യയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ പറയും, അവർ താമസിക്കുന്നത് 13ാമത്തെ നിലയിലാണ്. I want to jump from here and I want to end my life. So anytime there is a small, conflict or a small disturbance in the house or anything that happens which disturbs her mind, she is ready to jump from the 13th floor. Husband is not able to go to work, leaving her alone and the little child at home. And അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് അവിടെ വന്നത്. എന്നാൽ മനസ്സിലാകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇതൊരു പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ മാത്രമല്ല. ഷീ ഹാഡ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഹർ ഇമോഷണൽ ടാൻഡ്രംസ് റൈറ്റ് ഫ്രോം ചൈൽഡ്ഹുഡ്. കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ അവളുടെ വികാരങ്ങൾ, അവളുടെ നിരാശകൾ, അവളുടെ വിഷമങ്ങൾ അതൊന്നും പാകപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവൾ ശീലിച്ചിട്ടില്ല. Anytime that she was upset about anything, she would just close her room and sit in the room, not talking with anyone and continue to be withdrawn like that. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട്, ആൺകുട്ടികളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനന്തര ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യുവ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളില് വികാരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എവിടെയാണ് പിഴ വന്നു പോയത്? ഇതൊക്കെ കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഹാൻഡിലിംഗ് ദ എമോഷൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് കിട്ടാതെ പോയതിന്റെ പ്രയാസങ്ങളാണ്. ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ മാനസിക ചാലഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം, വേറെ ചിലർക്ക് സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളാണ്. അത് അവർക്ക് ജന്മന ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല, അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വൈകല്യം വന്നുപോയി. എപ്പോഴും നിരാശയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് if she was allowed to throw tantrums like this, that is what she is going to do, continue to do till she is allowed to continue. വേറൊരു കപ്പിൾ വന്നത് where the husband, as soon as he is angry, he tries to break the things. And now when he is breaking the things, the 5-year-old child also has picked up the behavior of when you are angry, this is how we manage our anger എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിന് വേണ്ടി കരയുമ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ ഭയങ്കര വാശിയോടുള്ള കരച്ചിലാണ്. And you can make out that this child is going to be a tough person in terms of handling the emotions. ആ കുട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകുമ്പോൾ കിട്ടാതെ വരുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അത് അവർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ആ വാശി കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലിൽ കാണിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ തല ചെന്ന് ഭിത്തിയിലിടിക്കും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ആ അടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിച്ചു കീറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അവിടെയൊക്കെ ആ പ്രായത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ this behavior gets reinforced and they never know how to handle the emotions. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ കോളേജ് 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഇവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടീം വർക്കായിട്ട് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. പിന്നെ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഫ്രം എ വെരി യങ് ഏജ് help them to handle
emotions in the right way. Help them to handle relationships. ഇന്ന് പല വീടുകളിലും ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. We are all stuck inside the house and probably we are seeing just the four faces of each other. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ആങ്കറും ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്സ്. ചില ഭവനങ്ങളിൽ യങ് കപ്പിൾസ് ഒക്കെ കൗൺസിലിംഗ് വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, we are staying in the same house but we have not talked for 6 months. We have not talked for last 1 year. We sleep in the same room but we have not talked for the past 6 months and 1 year. That is surprising. And then when I dig deeper, അന്നേരം മനസ്സിലാകുന്ന ഇവര് വിവാഹത്തിന് മുൻപും ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ they were allowed to remain like that for a long time. And that is how they were never trained. How do we train them to handle emotions? എങ്ങനെയാണ് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? Again, we don't send them to training colleges. Model the behavior that you want to see in your child. ഞാൻ ഒരു അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ആദ്യം തല്ലി കരയുന്ന ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മകളും അങ്ങനെ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ. ഞാനൊരു അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എറിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മകൾക്ക് ആ ഒരു സ്വഭാവം കിട്ടും എന്നുള്ളതിന്, ആസ് ഐ സെഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ദർ ഇസ് എ ജെനറ്റിക് പ്ലസ് environmental factor which forms the personality of a child. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവർ സ്വയമായിട്ട് ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് വ്യത്യസ്തമായി മാറുന്നത്. സോ ആസ് പേരൻസ് മോഡൽ ദ ബിഹേവിയർ ഇമോഷണലി. ഹൗ ഡു വി ട്രീറ്റ് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് ഹോം? How do I treat my husband? How do I treat my wife? Children are picking up very quickly from a very young age. നമ്മൾ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു 19 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി, അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില ചലഞ്ചസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴവൻ സംസാരിക്കുന്ന 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് അവൻ കണ്ടത് അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടുമ്പോൾ വളരെയധികം വയലന്റ് ആകുന്ന ഒരു പിതാവിനെ, ആ പിതാവിന്റെ ആ വയലൻസ് കണ്ട് കുറച്ച് പേടിച്ചു, കുറച്ച് നിരാശപ്പെട്ടു, കുറച്ച് വേദനപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 19 വയസ്സായപ്പോൾ അവന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ he is also repeating the same behavior of the father. So this is how it affects the children. Model the behavior. Evaluate the style of parenting. End style of parenting endana. There are three main types of parenting. ഇന്ന് ഒത്തിരി parentingന്റെ പുതിയ പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, one is authoritarian parenting, second is permissive parenting, and the third is authoritative parenting. Authoritarian എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശവും കൊടുക്കാതെ, പറയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതെ, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കണം എന്ന് വളരെയധികം ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് പാരന്റിങ്. 2, പെർമിസീവ് പാരന്റിങ്. കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാത്ത, സാരമില്ല അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ, 33 വയസ്സായാലും നമ്മൾ അത് പറയും, അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കുഞ്ഞല്ലേ. And that is how we continue as parents, and that is what is permissive parenting. But there is a third kind of parenting, that is a balanced parenting, both of authoritative and permissive. That is love and discipline balance ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു parenting style ആണ് authoritative parenting. അതായിരിക്കണം ഒരു റൈറ്റ് വേ ഓഫ് parenting. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ parenting ഒന്ന് evaluate ചെയ്തേ. Am I too authoritative? That my children are suffocated and they want to get out of the house as early as possible? Or am I too permissive and then I'm not able to take back the discipline in our home? And third one is, am I authoritative parenting? That is a balance of discipline in the as the child is growing up. അതോട് ചേർന്ന് തന്നെ what are we talking about? We are talking about train them to handle emotions, train them to handle a relationship, and also train them that every action has a consequence. അത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ എന്താ ഉദാഹരണം? ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ പേരൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്ന സാധനം ഇന്ന് പൊട്ടിച്ചു, അടുത്ത ദിവസം വേറെ പുതിയത് മേടിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് വിവാഹം ചെയ്ത് 6 മാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു 10 ഫോണെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചു കളയുന്ന
ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. എവിടെയാ കുഴപ്പം പറ്റിയെന്നറിയാമോ? ഇതൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളുമാണ്. അവർക്കത് വീണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ മേടിക്കാൻ മടിയുമില്ല. കാരണം അവരെ കൊണ്ട് അല്ലാതെ അവരെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ അഗ്രവേറ്റഡ് ടു എ വെരി ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ. അതുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം നമ്മുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം തിരിച്ചു പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് സിവിയർ കോൺസിക്വൻസസ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. സോ teach them, train them that every behavior has consequence. നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മുടെ ഓരോ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ, ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടി ഒരു മാത്സ് ഹോംവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല, വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസിക്വൻസ്? ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ 0, right? But what will we do? We will go and tell the teacher the excuse. What is the excuse that we touch? Oh, my child was having a headache, or we went for this, or the internet at home was down. It could be true, it could not be true. There are so many parents who make up for this child's action and they have never allowed the child to face the consequence. അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ കരയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. Because the child will have to face bigger consequences in life for which we will have nobody to blame. But teach them right from small age. ഇന്ന് നമുക്ക് കോൺസിക്വൻസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാനും അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുവാനും നമുക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല, പേടിയാണ്. Because my child will not be able to handle the consequences എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല പേരൻസ് ഉണ്ട്. And before the consequences are coming out, the parents provide a safety net. Value of delayed gratification. Delayed gratification എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈയിടെയൊക്കെ എനിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വരുന്ന കേസസ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ, അത് പിന്നീട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വരാം. മൊബൈൽ അഡിക്ഷന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഫാദർ, മദർ, കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗിന് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, what age did you give? Right now he is in 8th. Oh, he was very adamant, he was very stubborn, he was very argumentative, so we gave him when he was in 6th class. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് അന്ന് മൊബൈലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. If you have provided the Wi-Fi control totally on the child, you cannot take it back. And that is why everything that we need in life has to be at certain stages. എന്നാലേ അതിന്റെ വിലയുള്ളൂ. ഇന്ന് ഹൈ എൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിലും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജസിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് പാസ്സായി ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കും, ഞാൻ ഒത്തിരി ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കും, what do you want to become? Oh, I just came here to get a degree because my parents wanted to. Okay, good. What do you want to do after that? Oh, nothing much. I want to follow my passion and my hobby. That's good. But what are you going to earn for your living? I can manage life like this. Life like this എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1.5 ലക്ഷത്തിന്റെ ബൈക്ക് ആയിരിക്കും ഓടിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? 60,000 രൂപയുടെ മൊബൈലായിരിക്കും കയ്യിലുള്ളത്. ഞാൻ ചോദിക്കും, how are you going to manage life with all these stuff? This is right now is what your parents have provided. But that's okay. I don't need anything bigger than this. So they are not looking for a job or anything in higher in life because they have already got it. ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് നമ്മുടെ പുറമോട്ടൊന്ന് ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടുമ്പം ഇന്നതൊക്കെ മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമായിരുന്നു kept us motivated in our academics and to achieve something in life. Important, delayed gratification. Provide the children with the right things at the right age. Never make them the center of the world. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകമായിരിക്കാം, അല്ലേ? They are our world. നമ്മളൊക്കെ പറയാം, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ലോകമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ never make them the center of the world, because in the outside world there are too many centers which keep clashing. And ഇവർ സെന്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആയിട്ട് അവർ ഭവനത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ, ഹോസ്റ്റലിൽ പോകുമ്പോഴും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും പുറം ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാവരും സെന്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലോട്ട് വരുന്നത്. They are not able to handle each other. Never make them like that. So when you train them like this, how have you trained them? We have trained them in interpersonal skills, collaborative skills, that is teamwork, and social skills. ഇന്ന് ഹൈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ സ്കിൽസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ്, കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ ആദ്യം ഇവർ ചോദിക്കുന്ന സ്കിൽസ് എന്നാ? ഹൗ ഇസ് യുവർ കൊളാബറേറ്റീവ് സ്കിൽ, അല്ലേ?
How is your interpersonal skill? They want to rate you based on that. കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, അല്ലാത്ത ഒരു ഓഫീസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം. ദീസ് ആർ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓൺ വിച്ച് അപ്രൈസൽ ഇസ് ഡൺ, അല്ലെ? ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്, ദിസ് മച്ച് സ്കോർ. കൊളാബറേറ്റീവ് സ്കിൽ, ദിസ് മച്ച് സ്കോർ. അവിടെയൊക്കെ ആ സ്കോർ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായി പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദ മാർക്സ്, they have the degrees, but these skills are missing in life. My dear parents, let us train them at home. Next is train them to handle the digital world. ഈ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് തന്നെ ഒരു സെഷനിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ചില സംഗതികൾ മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുമ്പേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവരെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, കുഞ്ഞെ നീ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ. ഇപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബിക്കോസ് യുവർ സൺഡേ സ്കൂൾ ഇസ് എ വെരി ആക്റ്റീവ് സൺഡേ സ്കൂൾ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ പല സൺഡേ സ്കൂളുകളും വളരെ ശോഷിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്താണെന്നറിയാമോ? പേരൻസ് തീരുമാനിച്ചു 6 ദിവസം ഏതായാലും കുട്ടി ഓൺലൈൻ പഠിക്കുക, 7ാമത്തെ ദിവസം ഇനി സൺഡേ സ്കൂളും കൂടെ വേണ്ട. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഗതി എന്താണെന്നറിയാമോ? സൺഡേ സ്കൂൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ മൈ ഡിയർ പേരൻസ് ഹു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു മീ, ഹാൻഡിലിംഗ് ദ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ്, training them to handle the digital world is very important. ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല, because it is the in thing now. ഇനിയും ലോകം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. It is on the technology that world is going to be. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജി കൊടുക്കത്തില്ല, ഫോൺ കൊടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നോണ്ട്, വാശി പിടിക്കുന്നോണ്ട് കാര്യമില്ല. അവരെ അത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളായി നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. കഴിഞ്ഞിടയിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും കണ്ടു കാണും, ഇന്നലെ ആയിരുന്നു മനോരമ തയ്യാറാക്കി. എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നറിയാമോ? കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് 14 വയസ്സ് വരെ, ഒരു സെക്കൻഡ്, 14 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അവന്റെ വീട്ടില് ഗെയിം അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏത് ഗെയിമാ? ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, പബ്ജി നിരോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെക്കാട്ടിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിം, അല്ലെ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗെയിം ഹാസ് ബിക്കം സോ പ്രൊമിനന്റ് ദാറ്റ് കിഡ്സ് ആർ അഡിക്റ്റഡ് ടു ദിസ്. ആൻഡ് അതിനുവേണ്ടി പോയിന്റ്സ് നേടാൻ അവര് മാതാപിതാക്കൾ പോലും അറിയാതെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കേസസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് മാതാപിതാക്കൾ ശകാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു സംഭവം, അത് 2-3 ദിവസമായിട്ട് ന്യൂസിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ പലരും പറയുന്നു ഈ ഗെയിം തന്നെ ബാൻ ചെയ്യണം. പബ്ജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബാൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി വലിയ സംഭവം വന്നു, അല്ലെ? അപ്പം അടുത്തത് ഈ ഫ്രീ ഫയർ ബാൻ ചെയ്താലും ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ന്യൂസ് ചാനലുകാരോടും ഒക്കെ കരഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഗെയിം ബാൻ ചെയ്യണം, എന്റെ കുട്ടി മരിച്ച പോലെ വേറെ ആർക്കും ഇനി സംഭവിക്കില്ല. പറയുന്ന കാര്യം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന അവർ പറയുകയാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പേര് കമന്റ്സ് ഇട്ടു, വേറെ ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചു. നമ്മൾ ഗെയിം ബാൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇതില്ല എങ്കിൽ വേറൊന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. സോ ആസ് പേരൻസ് വി ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ബിക്കോസ് ദ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് their minds, their personality and their responses in so many ways. So how can we do that? We delay the technology as much as possible. എന്നാൽ ഇപ്പം മോണ്ടസറി ക്ലാസ് പോലും ഓൺലൈനാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പഠന സമയം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മൾ ടെക്നോളജി എത്ര നേരം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എത്ര മണിക്കൂറാ മോൻ ഒരു ദിവസം ഓൺലൈൻ? അവരെന്നെ കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം. എത്ര മണിക്കൂറാ കളിക്കുന്നത്? 5 മണിക്കൂർ. എത്ര മണിക്കൂറാ പഠിക്കുന്നത്? 2 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ കളിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി 8ാം ക്ലാസ് ആയതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി ടേക്കൻ ഓൾ ദ parental control in his hands. Parents have already lost
the control over their child. ഇപ്പോഴത്തെ ആ കുട്ടിയുടെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലാൻ വരെ അവൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അതിനെ എതിർക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായാലും സഹോദരിയായാലും അത്രയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഇതുപോലത്തെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഭവിഷ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കണം. പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേ മതിയാവും. എന്നാൽ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ടെക്നോളജി എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അടുത്തത്, വി ക്യാൻ ബി മെന്റേഴ്സ്, നോട്ട് മോണിറ്റേഴ്സ്. മെന്റേഴ്സും മോണിറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാമല്ലോ. മോണിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ശകാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മെന്റേഴ്സ് അവരോട് സംസാരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. സ്റ്റെയർ കേസ് അപ്രോച്ച്. സ്റ്റെയർ കേസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 3 വയസ്സുള്ള താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് കനോട്ട് ഹാൻഡിൽ ദ സ്റ്റിമുലസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ്. ഇന്ന് ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്പീച്ചിനും മറ്റ് പല ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം, അതല്ല മെയിൻ കാരണം, ഒരു കാരണം എക്സ്പോഷർ ടു ദ സ്ക്രീൻ ടൈം ടു മച്ച് ഫ്രം എ വെരി യങ് ഏജ്. Because their brain is not able to handle the chemicals that are released due to the activity of the screen. ഈ കുട്ടികൾ ഈ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ, 1 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലോട്ട് ആ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തേ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിലെ തിളക്കവും ആ മുഖത്തെ ചിരിയും വേറെ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് വരത്തില്ല. മാതാപിതാക്കളായ നമുക്കത് കാണുന്ന സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ is on a much higher level than what the child can handle. So important, use a staircase approach. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയില്ല. പാരന്റൽ വൈഫൈ കൺട്രോൾ. ഇഷ്ടംപോലെ വൈഫൈ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഇന്ന്. പക്ഷേ പേരൻസിന് അതിന് പഠിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നമുക്കറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരു ഗണ്ണിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ദോഷം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു തോക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കൊടുക്കത്തില്ല. എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടി ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് പേരന്റൽ കൺട്രോൾ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റൂൾസ് ഫോർ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഓഫ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. ഒരു സമയം, ഒരു നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുണ്ടോ? അൺപ്ലഗ്, ഡിന്നർ ടൈം, പ്രെയർ ടൈം ആൻഡ് ദ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ടൈം. ആ സമയത്ത് ഇത് മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളായി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം then we will never be able to help them. When we train them to handle the digital world, what can we avoid? Hello, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റിൽ ആയ പോലെ തോന്നി. Okay, what can we avoid? Many of the mental health issues can be avoided if we train them to handle the digital world well. In bullying, online sexting, pornography, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ദൂഷ്യ കാര്യങ്ങൾ which is so freely available on the digital world is taking a toll on the mental health of teenagers. നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുള്ള ടീൻസിന്റെയും യങ് അഡോളസന്റെയും മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ദെയർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് മൈൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബുള്ളിങ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് ടെൽ us. Evening they look very sad, they look very down, they look very frustrated, they are getting angry for small things. അവിടെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, എങ്ങും പോയില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവള് വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, എങ്ങും പോകുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ ബുള്ളിങ് is happening in a very high rate. And the kind of cruel words എന്ന് പറഞ്ഞാൽ go kill yourself, you are a loser, you are not fit for this world, you are not supposed to be in our group എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ. പണ്ട് സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ ബുള്ളിങ് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ now bullying is following us back home also. 24/7 children are exposed to this. Addictions ഞാൻ പറയും, നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെളിയിലോട്ട് പോകാത്തതുകൊണ്ട് ഡ്രഗ്സും ആൽക്കഹോളും ഒന്നും എൻ്റെ കുട്ടി എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടി സിവിയർ അഡിക്ഷനും ആൻഡ് വിച്ച് actually intoxicates our brain and mind is the gadget addiction. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ
എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ വേൾഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഡീവിയന്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നും. കൗൺസിലിംഗിന് വരുന്ന പല കുട്ടികൾ, അതായത് 16 വയസ്സിന് മേളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്തുള്ള എല്ലാ ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും, ദീസ് ആർ ദ സൈൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, ദീസ് ആർ ദ സൈൻസ് ഓഫ് OCD, and these are the signs of anxiety. How do you know that? Oh, I searched on Google. And because they are searching this constantly, their mind is directed into that direction. Their mind is guided into that direction. And somewhere their behavior is also responding to all the literature that they are reading. Many of the youngsters are getting into deviant behaviors because of the online world. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനം, വില കൂടിയ സാധനം വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതില്ലാതെ ഇനിയുള്ള ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം everything has become online. So but we have to train them to handle the digital world. Last one is train them for a faith-based lifestyle. Train them for a faith-based lifestyle. വിശ്വാസ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. അതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചില മൂല്യങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായി. ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്ത്യൻ parenting paradigms and practices, കാഴ്ചപ്പാടുകളും രീതികളും, അതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേരന്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. സോ ഇത് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നുപോയാലും ഇത് നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ആശയം അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നത്. ട്രെയിൻ ഇൻ എ ഫെയ്ത്ത് ബേസ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. വിശ്വാസ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ ധാരാളമുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷനും കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ടുഡേ ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ലോഡഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ബട്ട് ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ. They have so many opportunities. നമ്മൾ പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, so many different opportunities. എങ്കിൽ പോലും പല കുട്ടികൾക്കും they are still clueless, അല്ലെ, of what I want to do in my life, because somewhere they are not able to find the purpose and meaning. ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്തൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, ടീച്ചർ, നഴ്സ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളി ഫാമിലീസിലുള്ള മെയിൻ, അല്ലെ, ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നിങ്ങൾ എന്നെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് IT ഫീൽഡ്, IT സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ കുറെ കൂടെ ഓപ്പണിങ്സ് അവിടെ കിട്ടി. അപ്പം അന്നേരം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ. എന്നാൽ ഇപ്പം innumerable number of opportunities you have, but the kids are totally lacking about what they want to do in life, because somewhere they are clueless of understanding their purpose and meaning in life. എങ്ങനെയാ അവരെ അതിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഡ്യൂട്രോണമി 5:33 it teaches us walk in his way. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഡ്യൂട്രോണമി മലയാളം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകം 5:33 വാക്യത്തിൽ അവന്റെ വഴിയിൽ നടപ്പാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് അവരെടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളാകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. 12 കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിന്റെ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കോളേജ് പഠിത്തം അവിടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ പല സിറ്റീസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പഠിക്കുവാനായിട്ട് വിടുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ നിലപാടല്ല, ദൈവികമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു വഴി ചെറുപ്പത്തിലേ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു വാക്ക് ഇൻ ഹിസ് വേസ്. ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ്? സെക്കൻഡ്, ഹൗ ഡസ് എ ഫെയ്ത്ത് ബേസ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹെൽപ്പ് ദം? സ്ട്രെങ്ത് ഫോർ ചാലഞ്ചസ്. ചാലഞ്ചസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടമാണോ? അല്ല, ഇനിയും ചാലഞ്ചസ് കൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചാലഞ്ചസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന നങ്കൂരം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന
ജോലിയാണോ? പണമാണോ? നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയാണോ? ഇതൊന്നുമല്ല. വിശ്വാസം. ദൈവം കൂടെയുണ്ട്, ദൈവം നടത്തുന്നു. പ്രയാസമുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ട്, എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ വീണു പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ആൻഡ് ദെൻ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, figure out what is God's purpose for me. ആദ്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവല്ലോ, what are your dreams as parents for your children, right? We have lots of dreams, but let every day your prayer will be, Lord, let your dream in my child be fulfilled, not my dream. നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ, നിനക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്, ആ സ്വപ്നം അനുസരിച്ച് ഈ കുഞ്ഞ് പാകപ്പെട്ട് വരുവാനും വളർത്തുവാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞും ക്ലൂലെസ് ആയിട്ടിരിക്കത്തില്ല. After 12th, after degree, they are studying one course after the other, not knowing what is leading them to where. Clueless, totally. അതുകൊണ്ട് കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Because the children are not able to find a direction in their life. So they will be able to, when we train them for a faith-based lifestyle, they will figure out what is the God intended purpose, and they are also able to use the God given talents and resources. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒത്തിരി ശമ്പളം, നല്ല ശമ്പളമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ പണം ഇന്ന് പോകുന്നത് എവിടെയാ? പണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്ത പണത്തിന്റെ ഇടയിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു, സേവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ പുറത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, എങ്കിലും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതുമില്ല, സേവ് ചെയ്തതുമില്ല, ഷെയർ ചെയ്തില്ല, പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡിലിംഗ് ദ ഫിനാൻസസ് ടുഗെദർ ആസ് എ കപ്പിൾ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബോധപൂർവം ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പലർക്കും വീഴ്ച പറ്റുന്നത് അവിടെയാ. നമ്മൾ പറയത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നു കയറുന്ന കടങ്ങളൊന്നും അല്ല. എവിടെയോ അവരുടെ ഫിനാൻസസ് അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റാതെ പോയി. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? They did not see this as God given resources, and so they decided to use it in a worldly way. But teach them from a very young age 3 aspects: give, save and spend. കൊടുക്കുക. ആർക്ക് കൊടുക്കുക? ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക. സമസൃഷ്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യുക, നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിക്കുക. പിന്നീടുള്ളത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവസാനമായിട്ട് when we train them in a faith-based lifestyle, they have a mission and vision for eternity. നിത്യതയുടെ ദർശനത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി മരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ജീവിതം. കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെങ്കിൽ നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്ര, വീണ്ടും കർത്താവിനോടുള്ള യാത്ര തുടരും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പും ധൈര്യവും പ്രത്യാശയുമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ ചാലഞ്ചസ് നേരിടുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, 5 ട്രെയിനിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ട്രെയിൻ ദം ടു തിങ്ക്. സെക്കൻഡ് വാസ് ട്രെയിൻ ദം ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക്. തേർഡ് വാസ് train them for handling emotions and relationships, and also train them that they have consequences for every action. The fourth one was train them for a digital world. Fifth one was train them for a faith-based lifestyle. And the last one I would want to emphasize again, as Christian parents, that is our primary responsibility. ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം a faith-based lifestyle, so that we can be satisfied even when we are away from them, or നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു ഇടവകയിലെ ഒരു മാതാവിന്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ 2ാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ ആന്റിക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് രോഗിയായി മാറി. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും ആന്റിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയില്ല. 3ാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു 2 മാസം മുൻപ് ആന്റിയുടെ രോഗം വളരെയധികം പ്രയാസമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലായപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയും ആന്റിക്ക് അധികം സമയമില്ല. ആ സമയത്ത്
ഒത്തിരി വിസിറ്റേഴ്സ് അലൗഡ് അല്ല, എന്നാൽ ഫാമിലിക്കുള്ള ടൈം അവർ കൊടുത്തു. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അങ്കിളുടെ ഫോൺ പാസനേജിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, കൊച്ചുമ്മ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇനിയും എൻ്റെ വൈഫിന് അധികം സമയമില്ല. അച്ഛൻ അന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് പോയേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തനിയെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ ആന്റി വളരെ ക്ഷീണിതമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നു. മോർഫിൻസ് കൊടുത്ത് വേദനയിൽ കഴിയുന്ന ആന്റിയുടെ അടുത്ത് അങ്കിളും 2 മക്കളും നിപ്പുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ആന്റിക്ക് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയോ കണ്ണു തുറന്ന് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും. എന്നാൽ കണ്ണ് തുറന്ന സമയത്ത് ആന്റി മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും നോക്കി ഉള്ള ശക്തി, ഉള്ള ആരോഗ്യം നേടി പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് വളരെ ആഴമായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ സെഡ്, I can never forget, I think till the end of my life. What she said was, മക്കളെ, അമ്മ പോവാണ്. അമ്മ പോകുന്നത് യേശുവപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. നിങ്ങൾ കരയല്ല, പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങളും അവിടെ തന്നെ വരണം. ആ അമ്മ നല്ല ഉറപ്പായിരുന്നു അമ്മയുടെ നിത്യത എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചത് അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതേ കർത്താവിനെ ലാക്കാക്കി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് അമ്മ അവസാന നിമിഷത്തിലും മക്കളോട് പറയുവാനായിട്ട് മടിച്ചില്ല. ആ ഒരു സന്ദേശം കേട്ട ഞാൻ ഓർത്തു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ എൻ്റെ മകളോട് പറയാനുള്ളത്? അമ്മയുടെ വില കൂടിയ സാരിയാണോ, അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങളാണോ, അമ്മയുടെ വീടിന്റെ ആധാരമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ? അതോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ വിലയുള്ളത് നിത്യതയുടെ ദർശനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ട്രെയിൻ them for a faith-based lifestyle from a very young age so that they are able to continue in this journey of life, facing the challenges and understanding the purpose that God has for them. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ it is not impossible. So let it be a prayer every day. Understanding, kneeling down before the master. Thank you for my children, Lord. ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന, ദൈവം നൽകുന്ന ദാനം. Children are a blessing and heritage from the Lord. So every day when we pray, let us thank the Lord for them, accept them and see them as a gift. But also we need the daily strength, divine strength, to train them in the way they should go. So let us be our prayer that give me patience and a joyful heart. Let me be an example of your love and forgiveness. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കളായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അപ്രകാരം ശക്തീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മ, വളരെയധികം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ, നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് സമയം. മാതാപിതാക്കൾ ഈ സമയം ദയവായി ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങളൊരു കൗൺസിലറെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെഷനിൽ പോയി കാണുകയാണെങ്കിൽ എത്ര $1 പേയ്മെന്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. കൊച്ചുമ്മ ഒരു പൈസയും നമ്മളോട് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. സോറി അച്ഛാ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ആയി പോയായിരുന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ. ചോദ്യം ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഇല്ല കൊച്ചമ്മ, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാം മനസ്സിലായതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്ത. അങ്ങനെയാണല്ലോ കൂടുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? കൊച്ചമ്മ ഉപയോഗിച്ച യൂസ് പേരന്റൽ വൈഫൈ കൺട്രോൾ,
ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? നല്ലൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. നല്ലൊരു യൂസേജ് മനീഷ്. ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. എന്താണ് കൊച്ചുമ്മ അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നിലവിലിട്ട് നല്ലതായിരുന്നു തോന്നി. ഓക്കെ പാരന്റൽ വൈഫൈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സമയം വൈഫൈ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. പിന്നീട് ഓരോ ആപ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പാരന്റൽ കൺട്രോൾ ഓൺ ദാറ്റ് ആപ്പ്. അപ്പം ആ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആപ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാറ് പോലും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നീ അങ്ങ് ടിക്ക് ചെയ്തേരെ, എഗ്രി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം ദാറ്റ് കൺട്രോൾ വി ആർ ഗിവിംഗ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. ബട്ട് വൈഫൈ എല്ലാ ആപ്പിലും കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഹു ഇസ് ഡൗൺലോഡിംഗ് an app, it can easily connect to your number or your account so that you are able to see what your child is viewing. Even അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി പോലും നമുക്ക് കാണാനുള്ള കൺട്രോൾ പല ആപ്സിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് പല മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കൂടെ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ദം ഹാൻഡിങ് ദം സച്ച് എ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് അല്ലെ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാണ് പേരന്റൽ കൺട്രോൾ എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഹാവിംഗ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ വൈഫൈ ഓഫ് യുവർ ഹോം ആസ് പേരൻസ്. ഇന്ന് പല കുട്ടികളാ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര സമയം വൈഫൈ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ. പല ഭവനങ്ങളിലെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡു യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ വൈഫൈ അറ്റ് നൈറ്റ്? ഡസ് യുവർ ചൈൽഡ് ടേക്ക് ദ മൊബൈൽ ടു ദ ബെഡ്റൂം അറ്റ് നൈറ്റ്? 16-year-old, 17-year-old does not need to take that mobile to the bedroom at night, and the Wi-Fi does not need to be on at the middle of the night, because there is nothing so important for a 15-year-old child. But if you have given that control to the children, definitely we have lost our parental control. The second thing, every app has something called as parental control, which can be connected to your account, and you are able to control the number of hours they spend. Control also if they are using money in any form in that. All the activities they are involving in on that particular app can be easily seen by you as a parent. If they are visiting any unwanted sites, that also gives you the alert. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പലപ്പോഴുമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ആൻസർഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. That's fine. Okay. Basically, parents also literacy in controlling the this technology. വേണം പലർക്കത് അറിയത്തില്ല. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നൊരു കോൾ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയാ, അതാ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം എത്ര അപകടം പിടിച്ചതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലേ നമ്മളത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയൊരു സാധനമാ, അവൻ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവനകത്തേൽ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചോളൂ, അതിന് എന്നാ ദോഷം, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഒരു അതിര്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ അതിരില്ലാത്ത ലോകമാണ് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. Yes, very good. A good question. Couples come from different backgrounds and different family backgrounds that could affect the way we bring up children. How can we manage this difference without showing a conflict in front of the children? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആകാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. You as an individual are coming, the boy as an individual is coming with a baggage or with a background, and the girl is coming with another baggage and background. And I tell them, it is difficult, but keep these two baggages separately and create a new world for yourself. Right? Whatever is the good, carry as the foundation, but create this new world. And that is what I would try to, emphasize even in the parenting role also. It is not the way how I was brought up.
it is not the way he was brought up, but let us have a common agreement of how we can bring up our children in this situation. And so ഇവിടെ let us be on one team. മറ്റേത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതലെടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതും അവർക്ക് തന്നെയാ, പക്ഷെ അത് അവർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. The people who take a disadvantage in that is children, and in the long run it is definitely going to be a disadvantage. So let us not impose, okay, this is the way I was brought up, this is the way he was brought up. Let's do what is right now, and that is the best way to handle that situation. I hope I have answered the question, the person who asked, whoever. So I hope I have answered it. I have a student here with me. She came to listen to you. Sorry. Wait a second. Sorry. I have a student. She came to listen to you. Her parents couldn't join. She feels we should pass on this field recording to our parents. What can we as teachers do to influence such parents? Okay, that's a very good one, where a child feels, okay, this recording should be passed on to the parents, every parent, and that would help in the misery of the children. That will solve in the misery of the children. I'm happy that you feel that it will benefit. Definitely pass it on to the children and to the parents. പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Should a child be raised as a Christian or an Orthodox Christian as the way in which the style of worship is influencing the young minds? Okay. ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നേ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ദൈവിക വിശ്വാസത്തിലാണോ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിലാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്, ദ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് ടു കണക്ട് ദം ടു ഗോഡ്. The second one, along with that, comes as to love the church, because we are in an umbrella of church where our faith increases through the church community, right? Because നമുക്ക് ഒരു ഐലൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. So we are under the umbrella of a bigger church, and so whatever church we are a part of, അതിനകത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സഭ, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ആ ദേവാലയം, ഒരു ആൾ ഒരു പള്ളിയിലും വേറൊരാൾ വേറൊരു പള്ളിയിലും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അവിടെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ഒരേ ബൈബിൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പപ്പായിക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല, മമ്മിക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേച്ച് അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ദ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് കണക്ടിങ് ടു ഗോഡ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരുവാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ ആ ബന്ധത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചർച്ചിന്റെ കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ്, ഫൗണ്ടേഷൻ, ഫെലോഷിപ്പ്, ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അത് ഒരുമിച്ച് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തത്, for my son who finishes his school and enters college hostel life, what should be his key do's and don'ts to advise as a parents? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, if you have done that part, I think that is more than enough. If you have not done, then talk about it even now, right? Tell him what to think, why it is important to think, because ഇന്ന് പല കുട്ടികളും അവർ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരെന്നാ പറയുന്നതെന്നറിയാം, my friends told me to do, or my senior told me to do, or my hostel mate told me to do. അന്നേരം ഞാൻ ഈ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ കൗൺസിലറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ പേഴ്സണലി സംസാരിക്കും, why did you do this, that you are debarred from the university now? പറഞ്ഞു, no ma'am, I'm so sorry. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. The college has made a decision.
Why would you involve in such an act? അന്നേരം ആ കുട്ടി പറയുന്നതാ, oh, my senior said this, or my roommate told me to keep this in my room, or my roommate asked me to do things like this. But where was your brain? Oh, I did not think, ma'am. അവിടെ ആ തിങ്കിങ് സംവെയർ വെന്റ് റോങ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സോ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച്, ഈ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ 12th ആണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ബിക്കോസ് ഇഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കോളേജ്, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിലും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം to make the right choices and stand, firm in the college campus life. I hope I have answered the question. If anything more, IT teacher has my number. Feel free to write to me personally also, and I will be more than happy to answer and help you. Thank you, Yasuma. There is a very good question. Ma'am, please shed more light on the topic. Children are not the center of the world. As outside world, there is conflict between these centers. Most of the parents feel children are the most important thing in their life. Very true. I think what the person has written is wanting to agree on what they say, right? Yeah. So cross. Yes. പല ഭവനങ്ങളിലും 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ ഭവനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് മാതാപിതാക്കൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലോകമാണെന്ന്, അല്ലേ? ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ എല്ലാമായി കാണുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്ന എന്നാ, ലോകത്തിന്റെ സെന്റർ ഞാനാ. അപ്പോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും, വീട്ടിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണെങ്കിലും, വീട്ടിൽ ഏത് TV ചാനൽ കാണണമെന്ന്, എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്. അത് വളർന്നു വരുമ്പോ 12 വയസ്സിലും അത് തന്നെ. അത് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. 5 വയസ്സിൽ തന്നെ അവനെ സെന്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 12 വയസ്സിൽ അവനെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അവിടെയാണ് പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കുട്ടി ഒരു 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലേക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, he is not able to adjust with the roommates, he is not able to adjust with the team members of the projects that he has been put into. എത്രയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസസിലൊക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് കൊണ്ട് കാരണം തന്നെ ബാക്ക്ലോഗ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, അവനെ ആരും അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ആരും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കത്തില്ല. ഷീ ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഗെറ്റ് അലോങ്, വർക്ക് വിത്ത് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് ആദ്യത്തെ സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴേ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം? ബിക്കോസ് ദിസ് ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സീ that there are others also in this world with whom I have to cooperate. അതുകൊണ്ട് yes, definitely I would emphasize not to make your children the center of the world. There is another chat that came up. How to teach a child to accept failures. Yeah, that's again a very good question. How to teach a child to accept failures? It is very important that children realize that failures is also a part of life. Rejection, no. Sorry, you are not accepted to this college. Sorry, you are not accepted to this workplace. You are a good, our corporate world ഒക്കെ വളരെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്, ഫ്ലവറി വേർഡ്സിലാണ് നമുക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചത്. യു ആർ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പേഴ്സൺ, ഓൾ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ലൈനും കൂടെ എഴുതും, ബട്ട് വി ആർ സോറി ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ഹയർ യു ഫോർ ദിസ് പൊസിഷൻ. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പോലും അവരുടെ മനസ്സ്, അവരുടെ അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി അവർക്കില്ല. പിന്നെ ലൈഫിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ ഐ കനോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് യു, അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഐ ഡോണ്ട് ലവ് യു, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി വിത്ത് യു എന്നുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും ഒന്നീ വേറൊരാളെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം നോ കേട്ട് വളരാത്ത കുട്ടികൾ. കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് where you have to say no, let them hear no also frequently. Everything should not be yes in their life, not because we are sadistic parents or because they will tell us അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ എല്ലാത്തിനും എന്നോട് നോ പറയുന്നത്. കുട്ടികൾ നമ്മളെ അങ്ങനെയാ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെങ്കിൽ നോയിലോ യെസ്സിലോ അല്ല സ്നേഹം എന്നുള്ളത് മറിച്ച് കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ ആ കുട്ടിക്ക് നോ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം. പിന്നീട് failures, whenever he gets less marks, how do we handle it? That will train him to handle the failures. Parents in the response ആണ്
കുട്ടികളെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അവന് മാർക്ക് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെക്കാട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിരാശയോടും ദേഷ്യത്തോടും വിഷമത്തോടും ഒക്കെ നമ്മളിരിക്കുന്ന കാണുമ്പം ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ നിരാശയുടെ കാരണം ഞാനാ. സോ ഫോർ ദം I am as a person is a failure. So what they want, they just accept failure as an individual personality failure. അതുകൊണ്ട് അവർ മാർക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി പല തന്ത്രങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടും. ഇന്ന് പ്ലേജറിസം ഓൺലൈനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ചീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കും അറിയാം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് അല്ലെന്ന് അവർക്കും അറിയാം, പിള്ളേർക്കും അറിയാം. പക്ഷെങ്കിൽ they all they want is marks. But if we teach them how much they have learned, how much they have improved from the last time, that will help them to handle the failures in a much better way. So kochile thotte no plus failure is also a part of any thing that we do in life ennallathu avarku manasilakkuvanayitte sadikkumbo they will be trained to handle failures better. താങ്ക് യു കൊച്ചമ്മ. ഇനി ഐബി ടീച്ചറിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായ കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. റാൻഡ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. A very good evening to you all. Respected Action, our speaker, Mrs. Reena John Kochumma, dear parents, teachers, and children. Fujairah Emmanuel Marthoma Sunday School have got this privilege of conducting this curriculum year's parent orientation through the Zoom platform for a second time since the COVID pandemic has started. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity given to us and for protecting us all in your grace and mercy. And now, when we are approaching the end of this program today, it gives me immense pleasure to deliver a vote of thanks to all present here. First of all, let me start by giving glory to the Almighty Lord for making today's program a resounding success. On behalf of our Sunday School, I extend a hearty vote of thanks to you all for gracing your valuable time and sharing with us your findings and opinions today. A big thank you to our Vice President, Reverend Shainu Baby, for his presence in the short presidential address given, through which he reminded us about this different situation our children are going through. Media and technology, when they are using beyond our imagination, let our children be well aware of the advantages and disadvantages. Thank you, Acha, for the great reminder to us parents and for the continuous support given to our Sunday School. Furthermore, I would like to thank the speaker of the day, dear Reena Kochumma. We all have heard and experienced a wonderful talk on the subject, Christian parenting paradigms and practices. She reminded us about the possibilities, challenges, and dreams our children must face. And she reminded us that genetic, environment, and the choice that we make is the final product. She taught us how we must train them to think, to train them for hard work and struggle, to train them to handle emotions, relationships, and its consequences, and how to handle the digital world. And the most important, to train them in faith-based lifestyle, which will lead them to have an eternal life. On behalf of Fujairah Emmanuel Marthoma Sunday School, I extend a very hearty vote of thanks to dear Reena Kochumma for gracing her valuable time and sharing with us on this very relevant topic today. May God bless and guide you in all your future endeavors and help your ministry in building the kingdom of God. Also, a big thank you to dear parents for attending this meeting today despite their busy schedules, and thank each one of you for your unconditional love and support given to us. I also wish to express our gratitude to our Sunday School headmistress, Ivy Ma'am, for the encouragement and guidance given to our Sunday School.
Thank you, Mrs. Shirley Santosh, for the opening prayer, Mrs. Jency Lichu for the welcome speech given, and Mrs. Annie Matthew for the conclusion prayer today. We thank all our Sunday school teachers for your valuable presence to make this program a big success. Thank you, Mrs. Santhya Meresh, for your endless efforts for all the arrangements made today. Thank you, dear children, who are attending this meeting with patience. Once again, I thank all those who had directly or indirectly helped us in making today's parent orientation a grand success. May the Lord bless us to keep our faith strong during these trying times, and let's be in his protection and care. Thank you. Announcements, Ivy teacher. അനൗൺസ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത തേഴ്സ്ഡേ മുതൽ നമ്മുടെ കിഡ്സ് ഫെസ്റ്റ് തുടരുന്നതായിരിക്കും. 6 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുക, അവരെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് തേഴ്സ്ഡേ മുതൽ ഉണ്ട്, 6 മണിക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് 5ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് 6 മണിക്ക്. അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പാസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള സെൻഡ് ഓഫും ഉണ്ട്. അതിനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പാസ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മൊമെന്റോ കളക്ട് ചെയ്യണം. അത് അച്ഛൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ എടുക്കണം. അത് അതവിടെ പാസ്നേജിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മൊമെന്റോസ്. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചമ്മ, എനിക്കറിയാം രാത്രി 11 മണിയായി ഇന്ത്യയില്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ഒഫീഷ്യലി റാണി മനീഷ് താങ്ക് യു പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് കൊച്ചമ്മയോട് പെട്ടെന്ന് കൊച്ചമ്മയൊന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് ദാനിയേൽ പുസ്തകത്തിലെ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ടല്ലോ, ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും. നമുക്കൊരു ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞു തന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചമ്മ ഒരു ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനിയും കൊച്ചമ്മയുടെ സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ പേരൻസിന്റെ അടുത്തും കൊച്ചമ്മ ഓർപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മക്കളോട് പറയാം, എത്ര നാൾ. ഇത് ഞാനും പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഇനി ഞാൻ പറയില്ല. ഇത് സാധാരണ എല്ലാ പേരൻസിന്റെയും വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു മെസ്സേജിൽ കിട്ടിയാണ്, എത്ര നാൾ ഞാൻ പറയണം, ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ. അത് കൊച്ചമ്മ ഇന്ന് അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. എത്ര നാൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയണം, നമുക്ക് ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം. അത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കൊച്ചമ്മ അത് ഓർപ്പിച്ചു, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയണം. നമുക്ക് പറയാം, മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്നുള്ള ദർശനത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ബാലൻ നടക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചമ്മ തുടങ്ങിയത്. ബാലൻ നടക്കേണ്ടെന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വൃദ്ധനായാൽ അത് വിട്ടുമാറത്തില്ല. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും മാതാപിതാക്കളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. കൊച്ചമ്മ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. I have to thank one person, Prem Achan from Shanti Mandiram, a nearby compound. He's the one who helped me with all the technology support. He's also been here till 11 o'clock. So thanks to Achan also. And my Achan is also here. अच्छा ഹലോ അച്ഛാ. अच्छा എന്റെ ഞാൻ മുമ്പ് സെർവ് ചെയ്ത പഴയ ഇടവക കരുവാറ്റാലി ഒരു ജിസ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജെയിംസ്. ജിസ ജെയിംസ് ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് അച്ഛാ. എല്ലാരെയും കണ്ട ഈ സന്തോഷം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഓൾ ഓഫ് യു. അച്ഛാ, അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക വലിയ സന്തോഷം. ഞങ്ങളെ അത്യധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ, പ്രിയ കർത്താവേ, തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ പരസ്പര അനുഭവങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുവാനും തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. നീ ഞങ്ങളെ കർത്താവേ നിന്റെ തലയോളം വളരുവാൻ കർത്താവേ നിന്റെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കി തന്നിട്ടിരിക്കുന്നുള്ള കർത്താവേ, നിന്റെ തലയോളം വളർത്തുന്നതായ ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയിൽ സൺഡേ സ്കൂളായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പങ്കാളിത്തം വഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കുന്ന, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ നിയോഗത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ പുതിയ ദർശനങ്ങൾ, പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
അതനുസരിച്ചുള്ള കാൽപ്പാടുകൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, നൽകിയ എല്ലാവരെയും, പ്രിയ അച്ഛനെയും, സൺഡേ സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ പുതിയ കർത്താവെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിപ്പാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതനുസരിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ പേരൻറ്റിങ് കർത്താവെ അതുമാത്രം കർത്താവെ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കൂട്ടായ്മ അനുഗ്രഹം നാം എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളോടും ദൈവനാമത്വത്തിനായി നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു അച്ഛൻ ആൻഡ് കൊച്ചുമ്മ. അതുപോലെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വന്ന എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിന് ക്രമീകരിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ്.